बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सोना पंजाब प्रोग्राम में मैं थोड़ी मेज़बान डॉक्टर मुकद्दस मलिक तुहाडे सामने हाज़िर हाँ। अज असी मौजूद हाँ मंडी बहाउद्दीन दे गाँव सुहावा बुलानी च। और सुहावा बुलानी एक ऐसा नाम है कि जदों भी इहदा जिक्र आंदा वे तो ये तो रिलेटिड एक ऐसे खानदान का जिक्र आता है जिहड़ा एंशियंट टाइम जदों जमीन का अजे पटवारा नहीं सी होया उस दौरानिया च एक ऐसी शख्सियत जिन्हां दे 6 बेटे सन और 6 बेटियां दे नाम ते अगू डिफरेंट इलाके सन, जिस तरह सुहावा बुलानी, सुहावा दिलवाना और इसे तरह ही जिहड़ी अहमदानिया फैमिली सन उन्हां दे नाल असीं मौजूद हाँ, जिहड़े किसी तारफ दे मुताज नहीं, अवामी लीडर ने, अवाम उन्नास नाल उन्हां दा तल्लक है। अवाम उन्नास सब तो ज़्यादा प्रायोरिटी उस हल्के च, उस इलाके च, उस कम्यूनिटी च उस शख्सियत नूं दित्ती जांदी जिहड़ी शख्सियत ग्रास रूट लैवल ते आवाम में मकबूलियत हासिल होए। और बिल्कुल ऐसी ही शख्सियत गुलाम सरवर गोंदल साहब दी है जड़े हाजी अकबर अली साहब दे बेटे ने और अपने इलाके च समाजत और इस तरह ही सियासत अपना रोल अदा कर रहे हैं। और अगर शख्सियत की गल करिए उन्होंने प्रायोरिटी जी है सब तो ज़्यादा फोकस उन्होंने पुअर कम्यूनिटी है या गरीब परवर ने वो अपने इलाके जिन्नी भी कम्यूनिटी वो हमेशा उन्होंने जड़ा रवैया है वो बहुत पॉजिटिव है और ये तो आवाम उन्नास नूं भी बहुत आगाही है। नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले नाल अगर गल करिए तो हाजी इम्तियाज़ साहब उन्होंने जड़े ने क्लास फैलो भी रहे ने और क्लास फैलो उनके नाल एक अच्छे दोस्त भी ने और हाजी इम्तियाज़ साहब की आपने कंपेन भी की है। इस तरह ही अवामी लीडर होने के नाल अगर देखा जाए तो वहीदुद्दीन अल्लाह पाक उन्होंने मगफरत फरमाए, एक बहुत बड़ा नाम मंडी बहाउद्दीन उन्होंने मुस्लिम लीग नून का जो सैकेंड ईयर सन उस वक्त उन्होंने सदर मुंतखब किया। तो आओ गुलाम सरवर साहब को पूछने कि उन्होंने सियासत उन्होंने मंशूर की है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सब तो पहला गोंदल साहब मेरा सवाल है कि तुसी उम्मीदवार चेयरमैन हो, सियासत तुहानू बकायदा इंटरस्ट किदों होया? सर जदों पढ़ाई तो मैं फारग हुआ जी जी कॉलेज तो उस तो बाद 1992 बल्दियात के इलैक्शन होए वो कौंसलर का इलैक्शन लड़िया जी जी। उस तो बाद फिर मुशर्रफ दौर फिर कौंसलर का इलैक्शन लड़िया वो भी जितया माशाल्लाह 92 वाला भी जितया। हुण फिर पिछला इलैक्शन जो बल्दियात का सी वो फिर चेयरमैन का कैंडीडेट था। बिल्कुल सही। अच्छा अगर अगर गोंदल साहब गल करिए थोड़ी इलाके ते और सुहावा बुलानी ते गल करिए, सुहावा बुलानी एक ऐसी यूसी जिदे चों 5 कैंडीडेट सन, डिफरेंट उम्मीदवार चेयरमैन सन, आज़ाद इलैक्शन कंटेस्ट किया कुछ लोगों ने, एक ही आई थिंक टिकट ते होया। मुस्लिम लीग नून के जोड़े कैंडीडेट सन उन्होंने भी आज़ाद इलैक्शन कंटेस्ट किया। सर इस यूसी काफ़ी प्रायोरिटी है लेकिन 3-4 कैंडीडेट्स का वोट बैंक या बरादरी बेस ते उन्होंने किस तरह तुसी डिक्लेयर करोगे? उहदे विच ये मसला सी कि टिकट तो सिर्फ पीटीआई दिता जी जी। दूजे कैंडीडेट जोड़े ने कुछ नून लीग के भी ज़्यादा सन, मैंने टिकट ना लभा मैं फिर आज़ाद इलैक्शन लड़िया। इत्थे साडे कोल जिहड़ा ना जिहड़ा साडा हलका सी उहदे विच सुहावा बुलानी टोटल जिन्ना पिंड है ना वो सारा सी। इहदे विच असीं 4 बरादरियां, हाजीवाल बरादरी जी जी, बाखूआणा बरादरी, अल्लूआणा बरादरी, हमदाना बरादरी जी जी, फिर गैर काश्तकार ने महाजर बरादरी की मतलब अच्छी खासी आबादी है इहदे विच। इलैक्शन लड़ना जड़ा ना जी वो ना तो कोई ताकत वाला काम है जी जी, ना ही चोखिया बंदे वाला काम है। सियासत करनी हो तो वो वास्ते मतलब गरीब आवाम जी है ना वो हिमायत होना जरूरी है। बिल्कुल सही क्या बिल्कुल सही। असी 4 कैंडीडेट आस इतों मकामी तौर पर 5वां कैंडीडेट जोड़ा 3-4 साडी कौंसल में उतों का सी एक बाखूआणा कैंडीडेट सी, एक हाजीवाल का कैंडीडेट सी, शाहिद इकबाल बाखूआणा सी, मोहम्मद इकबाल अल्लूआणी बरादरी का सी, चौधरी उमर याद हमदाना बरादरी वालों मैं सा। इलैक्शन की पोजीशन ये कि आबादी का तनासब जड़ा ना वो
वो बरादरियां बहुत बड़ियां सही परसनल बरादरी दे बरादरी दा वोट बैंक है ना जी जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਆਜੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 800 ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਖੂਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 700 ਹੈ ਅੱਲੂਆਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੋਂ 600 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਵੋਟ ਹੈ 2 ਤੋਂ 250 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਬਾਖੂਆਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਆਜੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਫਿਰ ਬਾਖੂਆਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਏ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਐਕਸ ਸਾਡਾ MP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੂਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ 800 ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗਾਲੀ ਦੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵੋਟ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ 100 150 ਵੋਟ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਾਲੀ ਦਾ ਵੋਟ 800 ਵੋਟ ਲਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਮੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਵਾਮੀ ਲੀਡਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਜਾਣਨੇ ਵੀ ਆ ਆਵਾਮੀ ਲੀਡਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲੱਕਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾ ਖਲੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇਵੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀ ਸਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲਨਸਾਰ ਆਦਮੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਚੌਧਰੀ ਬਹੁਤ ਕਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਕੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਵਾਇਡ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਵਾਸਤਾ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਦੂਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਇਸ਼ਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਜਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੀ ਤੇ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜੀ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਉਹ ਕਿੰਗ ਰੋਡ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣਾ ਕੋ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੜੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰਨਾ ਜਿੱਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਜੂਹਾਤ ਹੋਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਬ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 550 ਵੋਟ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਇਬ ਨੇ ਲਿਆ 300 ਵੋਟ ਸ਼ਾਹਿਦ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਨਾਇਬ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ 500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੋਟ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਨਾ ਅਗਰ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਵਾਮੀ ਰਾਏ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਮੁਸਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਹੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਆਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਰੀਬ ਪਰਵਰ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਨਸ ਨੂੰ ਮਨਸ਼ੂਰ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਮਨਸ਼ੂਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸਬਤ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਚੂੰ ਚਰਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਤਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਮਤਲਬ ਅਗਲੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਲਏ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨੀ ਬਮਾਸੂਦ, ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਆਉਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਚਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 22-23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ੂਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ, ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਆਫਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਆ ਗਈ। ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਾਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਚੀਖ ਰਿਹਾ, ਰੂਸ ਵੀ ਚੀਖ ਰਿਹਾ, ਯੂਰਪ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਖ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ ਨਾ ਅਸੂਦਾ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ, ਕੁਵੈਤ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ, ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਕਤਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਨਹਿਜ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਲ ਮਾਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇਲ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਮਕ ਤੱਕ, ਘਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਫ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗਿਰਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ, ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹ ਸ਼ਰਾਇਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, IMF ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਉਂ ਗਿਰਦਾ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਤਨਾ ਨਾਇਸ ਆਦਮੀ, ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ, ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਸ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ MNA ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਜੀ ਆਪ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਫਦਾਣਾ, ਲਿੱਤਰ ਮਰਾਣੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਕਿਸੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ। ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ MP ਬਣਨਾ ਜਾਂ MNA ਬਣਨਾ, ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹ ਐਸੇ ਬੁਹਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਪੋਰਟਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣੇ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਅਸਦ ਅਯਾਜ਼ ਨੇ, ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਅਜ਼ਹਰ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਰਾ ਡੇਰੇ ਜਾਤ ਆਬਾਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਨੇ ਹਮਦਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵਲੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ
मतलब ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੈਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਟੱਪ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਟਫ ਟਾਇਲ ਲੱਗਦੀ ਉੱਥੇ ਟਫ ਟਾਇਲ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੇਟ ਮਤਲਬ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੇਟ ਕੰਕਰੀਟ ਕਰਾਈਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸੁਹਾਵਣ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਨਾਸਰ ਬਸਾਲ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਪਿੰਡ ਤੇ ਨਾ ਕਰਾੜੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੁਹਾਵਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਬਾਈ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਵੀ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਦ ਅਯਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਸਨ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੀ ਯੂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਾਵਾ ਬੁਲਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ 2 ਯੂਸੀਆਂ, ਦੂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਦੇ ਸਦਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ। ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਯੂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਅਲਜਨਤ ਪੰਪ ਜਾਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਚੌਕਲ ਵਾਸੂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਾਲਾ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ 2 ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸੜਕ ਕਦੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸੜਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਜਾਇਦਾ, ਸੜਕ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਸੁਹਾਵਾ ਜਮਲਾਨੀ ਦਾ, ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਈ ਉਹ ਗੈਸ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਰਾ ਜਾਤ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ। ਜੋ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਤਬਾਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹਾਜੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰਕ ਅਲਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਪੋਰਟਿਵ ਥੈਰੇਪੀ 'ਚ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਾਰਕ ਅਲਵਾਨਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ। ਜ਼ਰੀ ਬਾਤ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਫਹਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ PTI ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਯੂਸੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਸੀ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਲਕਾ ਬੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਾ ਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਚੂੰਕਿ ਆਵਾਮ 1960 ਤੋਂ ਯੂਸੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਵੀ ਓਨ ਜਿਵੇਂ ਹਲਕਾ ਬੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 1 2 3 4 10 12 22 ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੂੰਕਿ 11 ਨੰਬਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗਾਉਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਘਟਾਇਆ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਵਾਮ ਨਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਫਸਲੀ ਬਟੇਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਲੰਗੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਸਾਂ ਲੜਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਕੈਚ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸਾਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਪਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਹੁਣ ਬਿਠਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਬਣਿਆ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 55% ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਲਕਾ ਨਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਸਵਾਵਾ ਜਮਲਾਣੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਲਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ, ਕੁਝ ਸਵਾਵਾ ਦਿਲੋਆਣਾ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹਲਕਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਬਕਾ ਹਲਕੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਤਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਂਹ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਚੀਂਚੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਂਹ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਵੀ ਹਲਕਾ ਬੰਦੀ ਮੁਨਾਸਬ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਕੌਂਸਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ 3 ਚੱਕ ਸੀ, 11 ਚੱਕ ਸੀ, ਉਹ 3 ਚੱਕ 11 ਚੱਕ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਠਿਆਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਸਭ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਉਨਾਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ 'ਚ ਹਲਕਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨ ਸਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਗਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਡੇਰੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੌਂਸਲ ਚੌਧਰੀ ਅਸਦ ਆਜ਼ਾਦ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜ਼ਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਜਮਲਾਣੀ ਦੀ, ਬੁਲਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂ ਦਿਲੋਂ ਲੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਡੇਰਾ ਜਾਤ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਡੇਰਾ ਜਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਵੈਂਸ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ 5 ਸਾਲ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਚਲਾਈ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾ ਯਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 400 ਵੋਟ ਲਿਆਈ ਤੇ ਉਸ 400 ਵਿੱਚੋਂ 200 ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 200 ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਪੈ ਗਏ, ਨਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਰਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਹੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ MP ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਹਮੀਦਾ ਵਹੀਦੁਦੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਸਮਾਜਤ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤੇ ਤਾਰਕ ਲੋਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਾਜੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ MNA ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਦਾ NA 85 ਦਾ ਤੇ PP 65 ਦਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਦੀ ਵਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਨਾ MNA ਦਾ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਾਸਰ ਬਸਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਲੱਭਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਨਾਸਰ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ,
खास तौर पर फिर मतलब 70 तो लग के कि सन ਜਾਂ ਹੀ इलैक्शन आया नवा कैंਡੀਡੇट ਲੱਭਾ सही ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਚੰਦ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਮਤਲਬ ਜੁਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਣ ਸੈਦੇ ਵਾਲੇ ਆਣ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਅਗਲੀ ਵੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਅਗਲੀ ਵੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੁਸਤਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹੀ ਸਹੀ ਜਾਂ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਟਿਕਟ ਲੱਭਣਾ ਮੈਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸਤਕਿਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਦੇ ਹਰ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਅੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਜਾਜ ਸਾਹਿਬ 2 ਦਫਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰ ਹਾਜੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਹੈ ਨਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਿਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦੁੱਲਾ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲਬੋਤੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕੁਝ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇਵੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋਤ ਲਾਉਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬੇ ਨਾਲ ਇਤਨੇ ਬੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ MNA ਜੀ 30 ਅਰਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ 10 ਅਰਬ ਕੰਮ ਹੋਵੇ 15 ਅਰਬ ਦਾ ਕੋਈ 5 ਅਰਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੰਕਾ ਜਾਂ ਕੱਟ ਵੱਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੈਸੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੋ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੋ ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਔਰ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਾਮ ਨਾਸ ਨਾਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰਿਹਾ ਵੇ ਹਿਦਮਤ ਹਲਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸਮਾਜਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰਸਨਲ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਬਲਦੀਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਏ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਮਰੂਨੇ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਨ ਨੇ ਲੱਭੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਲਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਫੰਡ ਲੱਭੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਟੋਟਲ ਉਹ ਗਲੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਫਿਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫੰਡ ਵਾਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਭ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਲਕਾ 11 ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਲਕਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ 29 ਮਈ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ ਕੀ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਦੈਸ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਹੀ ਬਚਪਨ ਲੜਕਪਨ ਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕਲਚਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ
क्योंकि साडी हुण जिहड़ी पिंड वाली आबादी है ना, ये जमीनदार तबका ना होने के बराबर है। सारे डेरा जत चले गए, सारिया बरादरियां। असी भी अपनी बरादरी चो सिर्फ 2 गारां इत्थे पिंड विच, दूजे सारे डेरियां ते। ये एक इंसानी फितर है कि जिहदे जिहो जी तुसीं महफिल च रहिंदे बहिंदे हो ना, मजाज भी तुहाडा उहदे मुताबक हुंदा ना। जिद्दे असां सुबह शाम उठदे मत्थे ही चौधरियां दे नहीं लगना, गरीब गुरबे दे लगना है, गैर काश्तकार लोगों दे लगना है, तो मजाज भी साडा उइंदा ही होना है। असां उन्हां दा सलाम ही उस हिसाबे नाल लैना है, चौधरियां वाला सलाम ही नहीं लैना असां। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इंशाअल्लाह ताला अगे भी पूरी हो जिंदगी। 54 साल मेरी उम्र है, जिहदे विच मतलब मैनूं हुण 29 साल हो गए त्री इस फील्ड विच प्रैक्टिकली। सही सही। मेरे मजाज न, मेरी ज़बान न, मेरी सोच न, मेरे किरदार न, मेरे मतलब अमली तौर पर मैनू सारे लोग मैनू जानते हैं। सही। ठीक है। और इंशाअल्लाह जो अगे पिछले इलैक्शन जो ना जिन्नी उन्हें सपोर्ट की है, मैं तो तोको रखना इंशाअल्लाह ताला अगों भी इस तो ज़्यादा उन्हें करनी है। और मैं भी अगे नालों इस 5 साल इलैक्शन हारने तो बाद इस 5 साल हर बंदे की फरदन ज़्यादा जिमें जिन्ना दिन मैं नौकरी दी है। सही सही, बिल्कुल ठीक है। तो अगों भी उन्होंने नौकरी देनी है। इलैक्शन लड़ना ना बनाना नहीं है, ना तो बनाना तुसी रुपया 5 लाख लाओ पूरे जिले फ्लैक्स ला छड़ो, सारे मतलब जिले पता लग जाता फलाना बंदा इस नाम का फलाने लोके का बंदा है। ठीक है ना, निरा रोशन करना तो मकसद नहीं है ना। इलैक्शन लड़ना जड़ा वो अंदरूनी तौर पर बंदे के अंदर एक दर्द होवे कि मैं अगर इलैक्शन लड़ना है इन्ह मतलब 16,000 नुमाइंदे बंदे ने जिन्हों का मैं नुमाइंदा बनना, तो मैं कम उस कम इन्हों का कोई भला करना, इन्हों के कम आना है। तो जे पहले दिन नजरिए होर हो लैके कुछ खाना है या मैं चौधरी बनना है, तकबर आ जाना है, तो फिर वो इलैक्शन लड़ने का मतलब ही कोई नहीं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं तुसी अपने वार्ड नूं, अपनी यूसी नूं, अपने लोगों नूं की पैगाम दोगे? उन्होंने पैगाम देंगे जी कि वो PTI की सपोर्ट करन सब तो पहले। इमरान खान इंशाअल्लाह जिस बहरान च भी ये मुल्क जा रहा है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इमदाद उदी करनी है और उसे इस बहरान च इस मुल्क ने कढ़ना। साडी चूंकि साडा कल्चर इस किस्म का कि थोड़ा जिन्ना थोड़ी जिन्नी महंगाई होंदी है तो फिर असी वट्टे मारन लग पाने। और कैद आज़म तो लग के अज तक जितने साडे वज़ीर आज़म होए ने, वज़ीर आला होए ने, जिहड़ा अगला टुर गया नवा आया आख्या ये नालों पिछला चंगा सी। सही। जेड़े ही आया जी एक साडी नेचर में शामिल है, उसकी वजह तालीम ना होना है। यानी कि साडे कोल 80% लोग तो पढ़ने ना जी, बिल्कुल 20% लोग पढ़े ने, उन्होंने 20% विचों भी 10% वो नहीं कि जिन्होंने इस लैवल का शऊर होवे कि बैन अवी सतह पर की हो रहा है, साडे मुल्क के खिलाफ साजिशां की हो रही ने, फलाना आया उस इतने कुछ बना छड़े ने, उस खाधे किन्ने ने, लियादे किन्ने ने, वो कोई हिसाब किताब नहीं। ये चूंकि हुण इमरान खान का पता लगता है, अगर बाहर तुसी दूजे मुल्कों के लीडरों को पूछो तो बहुत इनकी समझते हैं, जेड़े अगे साडे मुखालफ होण वो समझते हैं एक पाकिस्तान ने एक अच्छा लीडर लभा है। हालात ग्राउंड में की उन लभे ने, ये उसकी बदकिस्मती है। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कवर करेगा, वो कवर करेगा, PTI कवर करेगी, PTI कवर करेगी, असी भी जनाब आवाम नूं अच्छा डिलीवर करांदे इंशाअल्लाह ताला, उन्होंने नौकरी देंदे, कम करांदे, जेड़े जेड़े हल्के दे है ने सब सारे बल्दियात में फिर यही आउंदियां गलियां वाणियां मामलात जेड़े कोई होंदे ने पिंड दे जी जी, वो साझे काम जितने भी होंदे ने वो ही करने होंदे ने बल्दियात में, तो वो इंशाअल्लाह डिलीवर करांदे सी। जी बिल्कुल सही। जी एहसन चौधरी गुलाम सरवर गोंदल साहब की गुफ्तगू जी तुसी सुनी और अपन गल्लां च अपने मामलात उन्होंने बहुत अच्छी गल की कि आलमी सतह पर महंगाई है, सिर्फ साडे मुल्क कमी है वे कि साडे मुल्क उस तरह
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਾਜੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਈਜ਼ ਕੰਮ ਸਨ ਉਹ ਹਾਜੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚूँकि रहनमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये सन तो इन्हों जाता है, चौधरी साहब को जाता है। सो हुण भी उम्मीदवार चेयरमैन ने उम्मीद वासी कह के अपने इलाके कम्यूनिटी जितने भी लोग ने उन्होंने सपोर्ट करते और अपने इलाके जिस टाइम वो इलैक्ट हो जाते एज ए चेयरमैन, फिर अपने इलाके अपनी यूसी अपने जोड़ा हल्का उन्होंने बनया 11 वो जोड़ा भी काम होएगा इंशाल्लाह करन दे, और आवाम नास की खिदमत का जोड़ा उन्होंने बेड़ा हाजी अकबर अली साहब ने उठाया सी उन्होंने लैके इंशाल्लाह अगे चलन दे। तुहाडी और मेरी मुलाकात होएगी फिर किसी नवे प्रोग्राम में, उस वक्त लिए मैनूं इजाजत दिओ। अल्लाह हाफिज़।